कबीर एक घड़ी आदि घड़ी, आदि होंते आद। भगतन सेती गोष्ठे, जो कीनो सो लाभ। भगत कबीर जी इन्हां पंक्तियां दे विच सतसंगत की महानता दर्शाते हुए थोड़ा समय का जिक्र कर रहे हैं। सानू समझाते हुए कहते ऐ इंसान जे ज़्यादा समा नहीं तो एक घड़ी तो समा कढ़ना। फिर कुछ जिज्ञासुओं ने क्या होएगा जी एक घड़ी भी कढ़नी औखी है। कहते एक घड़ी आधी घड़ी, कहते फिर अद्धी घड़ी कढ़ ला। तो घड़ियां दियां सूइयां नूं जिन्हां ने उस प्रति उन्होंने वाच किया, उन्होंने स्टडी की 24 मिनट की एक घड़ी। तुसी इस गल नूं बार बार सरवण करते रहंदे हो। कहंदे जे 24 मिनट नहीं तो फिर कहंदे 12 मिनट कढ़ ला। फिर अपने वर्गे जिग्यासु उदों भी होणगे, वो कहणगे जी इन्ना भी औखा है। कबीर जी ने होर किरपा कर दी। कहंदे कबीर एक घड़ी आदि घड़ी, कहंदे आदि हूं ते आद। कहंदे फिर उस तो भी अद्धी कढ़ ला, भाव 6 मिनट। पर मैं बेनती करा कि 6 मिनट भी फिर वो इहो जे होण, ये नहीं कि शरीर बैठा होवे ते मन तुरिया फिरदा होवे। जिहड़े 6 मिनट की गल की है ना भगत कबीर जी ने, फिर ओहो जी सुरती बिरती होवे कि जिहड़ा गुरु दा 6 मिनटां दे विच कोई बचन सरवण कर लिया तो फिर वो पूरा जीवन दे विच उतर जाए। वडभागे हाँ आपां सारे जिन्हां दे उपर गुरु रहमत करदा है, बख्शिश करदा है। 6 मिनट नहीं, 12 मिनट नहीं, 24 मिनट नहीं। कुछ गुरमुख प्यारे तुहाडे विचों इहो जे हन जिहड़े 2-3 घंटे भी आके संगत करके गुरु जस सरवण करते हैं अते सेवावां करते हैं। इस वक्त गुरु साहब ने रहमतां कीतियां। धन धन बाबा नंद सिंह जी, धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी ने किरपा की। ये जो महान गुरमत समागम मेरे गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी के 400 साला प्रकाश दिहाड़ा मनाउंदे हुए मैं बेनती करा हुण समर्पित हाँ, क्योंकि इस साल दे विच समागम है। 1 मई नूं सारा सिख जगत अपो अपने ढंग दे नाल अलग अलग जगह के उपर गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी का 400 साला प्रकाश दिहाड़ा मना रहा है। आपां भी मना रहे हाँ। तो उस दे नाल साध की शोभा ऊच ते ऊची। मेरे पंजवें पातशाह कहते मैं साधुआं दी महिमा का की वर्णन करा। कहते वो तो उच्ची तो उच्ची है। तो जे आप हुण कोई आकाश वाल नूं इशारा करन लगे कितना उच्चा, तो मैं बेनती करा कोई लिमिट नहीं है उसकी। इस करके पंजवें पातशाह ने भी ऐसा जिक्र करते हुए कह दिता, कहते साध की शोभा ऊच ते ऊची, साध की शोभा मूछ ते मूची। मूछ हुंदा बड़ा मजबूत सत्संगी जनों, मूछ दीरघ नूं भी किया जाता है। कहते साध की शोभा ऊच ते ऊची, साध की शोभा मूछ ते मूची। कहते साध की शोभा साध बनियाई। कहते जिन्हां ने नाम जपे बंदगी की परम अवस्था तक पहुँच गए, कहते बस उन्हां दी महिमा कहते उही जान सकते हैं। साध की शोभा साध बनियाई। अखीर च गल जो कहनी चाहते हैं, कहते नानक साध प्रभ भेद ना पाई। कहते नाम जपण वाले फिर एक दिन कहते उस अवस्था दे विच पहुँच जाते हैं कि वो परमात्मा ही बन जाते हैं। उन्हों दा कोई अंतर नहीं रह जाता। सो धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी नानसर कलेरां वालियां दा आपां प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं, जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं। महान गुरमत समागम आप सब संगतां दे सहयोग दे नाल हर साल की तरह जिवें मनाई जाते सन। हाँ एक कमी इस बार बहुत कमी आपां नूं महसूस हो रही है कि परम पूज्य बाबा जी सारे समागमां नूं आयोजित करते सन, सारिआं नूं संदेश दिंदे सन, आके स्टेज की शोभा बनते सन, तारियां की तरह चमकते सन। उन्हां दी कमी अज हर हिरदे नूं महसूस हो रही है सत्संगी जनों। पर जिवें परमात्मा दा हुक्म जो तू करे करावें स्वामी सा मसलत परवान।
ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਵੇਂ ਸੁਆਮੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਮ ਮਸਲਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਤੀਸਰੀ ਲੜੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਹਨ। 18 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਸੁਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਗੇ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤੂ ਨਾਹੀ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਹਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਆ, ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਿਆਲਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਾ, ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਚ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਬਸ ਮਨ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਨ ਦਾ ਸਾਡਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 100% ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ, ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਰੰਤਰ ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕਿ ਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਸਟ ਇੱਕ ਛਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਪਿਆਰਿਓ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸੁਖ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਵੀ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਿਆਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਹਨ हे ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆਲੋ ਤੇਰੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਅਚਰਜ ਜਿਹੜੀ ਵਰਣਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜੇਤੀਆ ਮੂੰਹ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਇਕ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਮੂਰਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੁ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਅਚਰਜ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ। ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ,
ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਆ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਭ ਉੱਪਰ ਨਦਰ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਕਨੇਰੀ। ਰੱਬ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਛੋਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਉੱਠੇਗੀ। ਉਸ ਉੱਚੀ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਕਨੇਰੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਾਏ, ਹੁਣ ਦਾਸ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ ਸੰਤ ਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਭਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵੀਟੀ ਜੀ ਪੰਚਕੂਲੇ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਸ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਾਲੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲੈਂਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰੈਲੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਇਰਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਿਖਣ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਆਫ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਗੜਾ, ਅਨਹਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਕੱਤਾ, ਦੀਪਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੈਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਾਲੋ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਨਾਨਸਰ ਸਿੰਗੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਆ ਕੇ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਏ। ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਿਜਰਾਬਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ UK, ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਬਈ, ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ ਜੀ ਬੜੌਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਤ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਤ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਤ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੋਹਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ। ਮੋਹਨ ਜੀ ਜੇਕਰ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਿੰਗੜਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਕੱਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੀਸਿੰਗ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਾਏ। ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਆਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਧਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਤ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 11:30 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਥੀ ਲੜੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਏ ਹੋਏ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।